Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishvam Subhadraj Jaya Stoja Sima A.C. Bhakti Swami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishvam Subhadraj Jaya Astoja Sima Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Go Premanandi.
for those of you who stay to the end, we're going to speak about the confidential part of Lord Chaitanya's pastime. Итак, те из вас, кто присутствует сегодня на последнем дне семинара, мы будем сегодня говорить о сокровенных играх Господа Чайтаньи. This confidential part of Mahaprabhu's pastimes is inconceivable. You cannot approach it through your ordinary logic and reason. In fact, you can't approach it through any logic and reason. И эти сокровенные игры, они отличаются своей непостижимостью, и понять их невозможно ни через какую логику, ни через какой здравый смысл. Этого просто там нет. This subject matter can only be approached through parampara by the mercy of the devotees. Прикоснуться к этой теме можно только по милости Гуру Парампары и преданных. We spoke in Bhagavatam class a few days ago about how what you know depends on who you know. И мы говорили на Бхагаватам пару дней назад, что что ты знаешь, зависит от того, кого ты знаешь. In other words, if you get the mercy of the right persons, you can know the right things. Иными словами, если ты получишь милость от правильных людей, то ты сможешь понять эти правильные вещи. That means that what you know doesn't so much depend on your intellectual ability. Это означает, что то, что ты знаешь, оно не зависит совершенно от твоих интеллектуальных способностей. This is why we're always striving for the mercy of the Vaishnava. Поэтому мы всегда стремимся заполучить милость Вайшнава. We spoke about Bhaktivinoda Thakur's classic statement. Мы говорили, это известное утверждение Бхактивинода Такура. Krishna, I'm running after your devotee, shouting Krishna, Krishna. Кришна, я просто бегу за твоим преданным и кричу вслед ему: Кришна, Кришна. You're the property of your devotee. Так как ты являешься собственностью преданного. The Shastra states, for one who has deep faith in the Supreme Personality of Godhead and the Spiritual Master, all the confidential meanings of the Vedas are revealed. Шастра поясняет, что тот, кто имеет глубокую веру в духовного учителя и в сами ведические писания, то милость или сокровенный смысл этих вед, она раскроется. This is why it's so important for us to get the mercy of the devotee. А также веру в верховную личность Бога. Поэтому нам очень важно получить милость преданного. Because as we'll discuss later this evening, as we'll discuss later this session, the mercy of the devotee even defeats Krishna. Более того, мы сегодня раскроем такой момент, что на самом деле милость преданного, она даже побеждает самого Кришну. Even God himself submits to the mercy and power of his devotee. Сам Бог, он просто находится даже в подчинении у преданного. If you can understand this point, you can save yourself so much trouble in your spiritual endeavors. Если вы сможете понять этот момент, то вы сэкономите очень много времени, себе не наломав дров на этом пути. If you can understand these dynamics about striving for the mercy of the devotee, then your spiritual life will pass over all obstacles easily. Если вы поймете, насколько динамичен этот процесс, когда вы стремитесь заполучить милость преданного, то в таком случае ваш процесс, духовный путь будет очень легок. But first, before we go to this confidential part of Sri Chaitanya Charitamrita, let me ask, are there any questions? Но прежде чем мы приступим к этим сокровенным частям Шри Чайтаньи Чаритамриты, позвольте мне спросить, есть ли какие-то вопросы? About anything. Может быть, любые вопросы. Since this is our last session together. Так как это наша последняя встреча на этом фестивале, в каком формате? На каком семинаре я не слышал? Радха.
During the seminar of Radha Govinda Prabhu, на русском. На семинаре Радха Говинды Прабhu обсуждалась тема, что когда вы воспеваете Махамантру, не следует медитировать на безличный Браману, на Верховную Личность Бога. У меня вопрос, могу ли я медитировать на Господа Чайтанью Махапрабху? Да? Можем ли мы медитировать? Ну, форма Кришны и Господь Чайтанья. So the question is like this, on this seminar of Radha Govinda Prabhu, we were discussing that during japa we should not meditate on some impersonal Brahman, but rather on the Supreme Personality of Godhead. My question is, can I meditate on Lord Chaitanya Mahaprabhu when I'm chanting my japa? The best instruction for chanting japa you'd like to hear? Самое лучшее наставление по воспеванию джапы хотите услышать? How many would like to hear Prabhupada's classic instruction on chanting japa? Хотите услышать классический ответ Шрила Прабхупады на воспевание мантры Харе Кришна? You'll take it deep into your heart. Возьмете это наставление в глубины своего сердца. And base your chanting lifestyle upon it. И попробуйте притворить весь свой, как сказать, жизненный стиль воспевания джапы по этому наставлению. 2 words, at least in English, 2 words. I don't know in Russian how many words. На английском этот ответ звучит в 2 словах. Не знаю, как на русском. Srila Prabhupada said, just hear. Прабхупада говорил, просто слушай. That's it. Все. You don't have to add anything. Не надо ничего добавлять даже. You're just hearing. Просто слушайте. You don't have to imagine anything. Не надо ничего в воображении своем придумывать. Let me imagine the form of Krishna or Lord Chaitanya while I'm chanting. Давай я представлю форму Господа Кришны или Чайтаньи Махапрабху, когда я воспеваю. You already have Krishna as his name. У вас уже есть сам Кришна в его форме, имени. Krishna is present as his name, and you're thinking, oh, I must imagine Krishna while I'm chanting. Кришна уже присутствует в имени, он не отличен от него, когда вы воспеваете, но вы придумываете где-то, где он, там Кришна, может он такой, или Господь Чайтанья. So simply just hear. Пожалуйста, просто слушайте. Wouldn't you like it if someone dear to you would simply listen to you? Вам бы понравилось, что кто-то очень дорогой вам просто бы очень внимательно слушал вас? Who is the dearest person? Кто для вас самый дорогой человек? А? Кто? Я не слышу. All right, we don't want to. But just imagine how you want that person to simply focus on what you say. Ну хорошо, в любом случае, кто бы это ни был, эта личность, вот просто подумайте, как бы вы себя чувствовали, если бы он вас очень внимательно слушал. Просто то, что вы говорите. And then you would feel that the person thinks of you seriously. И вы бы сразу поняли, что этот человек о вас думает, очень серьезно, глубоко, по-настоящему. But what if, while you're speaking to the person is imagining, oh, what it will be like if we are doing something else, we're going here, going there. Но что бы вы подумали, если бы, как бы вы себя видели в ситуации, если вот вы говорите с человеком, и он вместо того, чтобы слушать, придумывает, что бы было здорово, если бы мы делали то-то или то-то вместе. No, you want the person to focus on what you're saying. Нет, вы хотите, чтобы человек очень сильно сконцентрировался, сфокусировал ваше свое внимание на том, что вы говорите. Otherwise you become angry. Иначе просто вы станете, злиться начнете. Why don't you listen? You never listen to me. Но почему ты не слушаешь? Ты никогда меня не слушаешь. I keep saying the same thing and you never listen. Я говорю одно и то же, ты все не слышишь, не слушаешь. Yes, married men hear this all the time, right? Да, женатые мужчины всегда это слышат, правда же? That's the problem with you. You never listen. Это проблема у тебя такая, ты никогда не слушаешь, да?
Просто слушать это непросто, потому что когда просто слушаешь, шум убегает, у кого через 10, у кого через 30 секунд, поэтому иногда помогает какой-то образ, ну, что-то перед глазами, на чем можно концентрироваться, чтобы лучше слушать. So question is like this: to simply listen is not simple, because our mind always runs somewhere. In 10 seconds, maybe 30 seconds, it's already somewhere else. So if we have some object to meditate in front of our eyes, maybe it's easier to concentrate and then easier to listen. Hearing your japa takes practice. Но чтобы слушать хорошо, внимательно джапу, требуется практика. Are you a married man? Вы женатый человек? No. So you learned by practice that you have to listen. И вы по опыту можете научиться, что нужно слушать жену иногда. Otherwise, what happens? Иначе что будет происходить? Huh? Best that I should listen. Yeah. You have learned by practice. Да, вы учитесь по мере опыта. Otherwise, life at home becomes very difficult. Иначе жизнь дома станет очень сложной. So similarly, you have to practice hearing the Hare Krishna mantra. Подобным же образом нужно практиковать слушание Харе Кришна Махамантры. I give these examples about ordinary life to show you that Krishna is a person, his name is a person. Я даю эти примеры обыденной жизни. Почему? Потому что Кришна — это личность, его имя — это также он, это личность. And we do endeavor to be personal in our material or ordinary affairs. И мы стараемся стать более личностными в наших мирских взаимоотношениях. We do endeavor to hear someone. Но мы, по крайней мере, стараемся кого-то услышать или слушать. Now you may say, well, I have to listen to my wife, otherwise I suffer, but I don't have to hear the holy name. Но можно сказать это так: ну хорошо, я должен стараться слушать свою жену, потому что иначе мне придется страдать. Но зачем мне стараться слушать Святое Имя? But as we advance in bhakti, we realize more and more how dependent we are on hearing the Hare Krishna mantra. Но по мере продвижения в бхакти мы поймем, насколько на самом деле мы зависимы от процесса повторения Святого Имени, насколько мы зависимы от самого Святого Имени. This is what I recommend. И вот моя рекомендация такова. Accept it that your lifetime career is to hear the holy name. Просто примите такую точку зрения, что ваша жизненная карьера — это научиться слушать Святое Имя. Dedicate your whole life to this. И посвятить этому всю свою жизнь. This is my life's journey, to hear the Hare Krishna mantra. Мой жизненный путь заключается в том, чтобы слушать Махамантру. I'm going to keep trying and keep trying. Я буду пробовать вновь и вновь. It's the story of my life. Это история моей жизни. Someone asks you, what's your life story? И кто-нибудь спросит вас, какова твоя история? What are you going to say? И что вы ответите? Well, I was trying to make good money. Ну, я пытался заработать денег. I was trying to work less. Я пытался работать меньше. I was trying to please my family, be a good father or a husband. Пытался удовлетворить свою семью, стать хорошим мужем, отцом. No, the real and main story of your life is I was trying to hear the Hare Krishna mantra. Но самая реальная и самая важная история в вашей жизни — это я пытался слушать Махамантру. Isn't that a glorious life story? Разве это не славная жизнь? That you can be proud of, that life story. Такой жизненной историей вы сможете действительно гордиться. So once you accept that your life's mission, your main mission of your life is to hear the holy name, everything begins to change. И когда вы примете этот жизненный постулат, что ваша миссия жизни — это слушать Святое Имя, то ваша жизнь начнет меняться. That's your career, hearing the Hare Krishna mantra. Это ваша карьера — слушать Святое Имя. Yes, family man has to go to work, you have to take care of family, but the real career is simply hearing 3 words, Hare Krishna and Rama. Конечно, женатому мужчине нужно ходить на работу, поддерживать семью, но его истинной карьерой является слушание этих святых имен, 3: Харе, Кришна и Рама. Было сказано, что преданные могут руководить Кришной. Как создание может руководить Создателем? Горшок горшечником.
Было сказано, что преданный может руководить Кришной, как созданный может руководить Создателем, как горшок может руководить гончаром, да? So the question is like this: you mentioned that devotees can control Krishna, or Krishna is obedient to the devotees, but how can the little part control its creator? How can a pot control the potterman? How can what? A pot, like from pot, to control the potter. The pot? Pot Control the potter, who made it. The creator of the pot. That is the mystery of Sri Chaitanya Mahaprabhu. А вот это и есть мистика Шри Чайтаньи Махапрабху. Krishna agrees to come under the control of his devotees. Кришна, он соглашается стать зависимым или контролируемым своими преданными. That's why devotees love Damodar Leela. Поэтому преданным очень нравится вот эта Дамодара Лила. How can Mother Yashoda bind little Krishna? Как мама Яшода может связать маленького Кришну? How can Krishna enjoy being chastised by his girlfriend? Как Кришна может наслаждаться, что его ругают его девушки, гопи? Radharani and her friends chastise Krishna. Go away, you want to be with Chandravali, the other girl. Go away. Радхарани и ее подруги отвергают Кришну, говорят: иди отсюда, ты же с Чандравали хочешь быть. Что пришел? We don't want anything to do with you. Go away. Нам вообще ничего не хотим общего с тобой иметь, иди отсюда. Krishna relishes this. И Кришне это очень нравится, наслаждается этим. That also shows you he's God. Это также показывает, что он Бог. What man here relishes being chastised by his wife? Ну что мужчина может, чем он может наслаждаться, когда его жена ругает? Ну? Any man? Кто здесь наслаждается руганью жены? No, you hate it. Нет, вы это ненавидите. You like? The first one I met, he likes it. Первого человека я встретил, кому нравится. Huh? He likes being chastised by you. Okay. There's always exceptions to the rule. Всегда есть исключение из правил. But Krishna enjoys it because he loves coming under the control of his devotees' love. Итак, Кришна наслаждается этим. Почему? Потому что нравится, как им управляют его преданные. We'll talk more about that at the end. Мы в конце лекции об этом немножко поговорим больше. This is the topmost mysticism. Это самый вообще высочайший мистицизм. How the complete whole, the Om Purnam, comes under the control of his tiny part. Как целое Ом Пурнам становится подвластным маленькой частице. This is the power of bhakti. Такова сила и могущество бхакти. Как можно, не обладая любовью духовной, посвящать свои плоды Кришне? Как, не обладая любовью к Богу, можно посвящать свои плоды Вишну? Да? Правильно? How at the moment we are not possessing the love to God, but so the question is how can we how can we give the fruits of our activity to God, to Vishnu, if we don't love Him yet? You have to begin the relationship. Но где-то нужно начать это отношение. Are you a married man? Вы женаты? That's why you don't know. Вот поэтому вы не знаете ответ. But you can understand the principle that you're not going to say to your prospective wife that since immediately I am not fully in love with you, I can't do anything for you. Но тем не менее вы можете понять принцип, что если вы, скажем, женитесь, то вы не можете сразу сказать своей жене: потому что я тебя еще не люблю всем сердцем, поэтому ничего для тебя делать не буду вообще. Until I am 100% drowning in love for you, I can't do anything for you. Пока я не утону на 100% в любви к тебе, я ничего для тебя делать не буду вообще. That's not how relationships develop, right? Это не то, как отношения Take one развиваются. step at a time, developing the attraction. Нужно делать шаг за шагом, то есть развивать вот эту привязанность. So bhakti is the whole program
for reviving step by step our attraction for Krishna. Бхакти это такая программа, как мы развиваем шаг за шагом, мы развиваем свою привязанность к Кришне. Or are you just going to wait and say, until I am purely in love with Krishna, I cannot do any devotional service? Или вы хотите сказать, что пока я полностью не влюбился в Кришну на все 100%, я не буду делать никакое преданное служение. Or here's another way that devotees say more often. Или вот еще один способ, как преданные часто говорят. No one can tell me what to do unless they are purely in love with Krishna. Никто не может мне сказать, что мне делать, пока они полностью не любят Кришну. Unless the Kurata, the temple president, whoever, unless they are purely in love with Krishna, they cannot tell me the slightest thing. Пока эти наставники или эти президенты храма не полюбили Кришну на 100%, вообще ничего не должны мне говорить, что делать. No, someone who's trying to develop pure love of Krishna is the best amongst all persons. Нет, даже тот, кто просто пытается развить свои отношения с Кришной, он уже является лучшим среди людей. That's why sometimes Prabhupada would say, all my disciples are pure devotees. Именно по этой причине Прабхупада иногда говорил, что все мои преданные являются чистыми преданными. Pure devotee has a broad meaning, and it also has a much more narrow meaning. Чистые преданные — это значение включает в себя очень широкое понимание, очень широкое понятие, а также и прямолинейное. No questions? Yeah. Чем больше я нахожусь в браке, я понимаю, что я очень сильно привязываюсь к мужу. Мне становится немножечко страшно, и я вот думаю, как оставаться в женском теле и не так сильно привязываться, а больше привязываться к Кришне. И у меня как бы все нормально, так и должно быть. Чем больше я остаюсь в браке, тем больше я привязываюсь к своему мужу. Меня это немножко пугает, потому что я хочу развивать привязанность к Кришне, а развивать привязанность к мужу это нормально или да, так. So the question is like this: the longer I'm in marriage, the more I'm attached to my husband, but while I'm in this female body. But I want to develop my attachment to Krishna. How to minimize this attachment to husband and develop it to Krishna? Is it normal, or how can I perceive it? If Krishna is in the center of your family, если Кришна является в центре, находится в центре вашей семьи, and the family together is working to increase attachment for Krishna, и семья развивает вместе свою привязанность к Кришне, then why not be attached to such a family? то почему бы не привязаться к такой семье? Everything that is favorable for Krishna's service we are attached to. Все, что является благоприятным для служения Кришне, к этому мы, в принципе, привязываемся. If the husband is working hard to take care of the family, Если муж тяжело трудится, чтобы позаботиться о семье, and he's also giving spiritual inspiration and guidance, и также он дает духовную поддержку и наставления какие-то, why not be attached to him? почему бы к нему не привязаться? So you can, don't feel guilty. И поэтому не чувствуйте чувство вины, не должно быть. С 2010 года я читаю джапу как по наставлению Шрилы Прабхупады, 16 кругов, но в связи с активным образом жизни, то есть я понимаю, что это всегда сложно хорошо концентрироваться на этих 16 кругах. Некоторые мои знакомые говорят, что лучше, может быть, меньше читать, но более качественно читать джапу, но я чувствую, что когда я читаю меньше,
что что-то вот есть какое-то неудовлетворение, хоть они вроде как и более качественные. Подскажите, пожалуйста, как это понимать. So since 2010 I'm following Srila Prabhupada instruction and chanting 16 rounds. But with my lifestyle it became very active, so I'm not always able to concentrate on those 16 rounds very thoroughly. So some of my friends are saying that perhaps you should chant less than 16 rounds, but more quality. Then it will be a better effect. So I tried it, but I don't feel satisfaction, and although it is more quality job, but less rounds. So can you... Srila Prabhupada said, first quantity. Шрила Прабхупада, его наставление, он говорил, что сначала количество. First do the minimum dosage. Надо делать минимальную дозу, это 16 кругов. Because that is the order. Почему? Потому что это таково наставление. As you are following the order, the medical prescription, you work on the quality. Пока вы следуете наставлению, вы начинаете также работать над качеством. You see, as we heard in Bhagavatam class, one of the cures for chanting with offenses is to go on chanting. Как мы слышали уже на лекции по Шримад Бхагаватам, одно из способов вылечиться от этой материальной болезни — это продолжать воспевать. It's not that you say, "Oh, I'm chanting with so many offenses, I should stop." В частности, про оскорбления там говорилось. Ну вот, я воспеваю с оскорблениями, лучше, может, мне вообще остановиться тогда? No, the cure for offensive chanting is more chanting. Нет, лечение этих самих оскорблений является также воспеванием. So please, you do the minimum dosage. Поэтому, пожалуйста, делайте вот эту минимальную дозу. While working on the increasing the quality. И при этом работайте над качеством. Пропадает? Что делать, если в процессе миссии воспевания стоимения интерес к остальным миссиям пропадает? What to do that... В материальном мире, да, ясно. What to do that if we follow this life's mission to hear japa, to hear chanting, and our interest to all other life missions is diminishing and decreasing in this material world. Give me an example. What do you mean? What do you mean diminishes? Что означает теряется интерес? Our mission for lust, anger, and greed? Наша миссия по жадности, вожделению и гневу уменьшается. We want those to diminish. Но мы хотим, чтобы они уменьшались. Get rid of that mission. Эти миссии точно стоит убрать. But give me an example of what you mean. Дайте пример того, что вы говорите. For example, to make more money. Make more money? Why? Заработать для чего? Is your wife pushing you to make more money? Ваша жена вас подталкивает к этой идее? No, I no longer have wife. Well, it's cheaper if you can live that way, honestly. Если теперь можете так жить, значит, дешевле будут все расходы. Right? Yeah, it's cheaper. Yeah. Это правда, это факт. They agree. И вот женщины соглашаются. But they also know, oh, you guys, most of you can't live without us. Но они знают, что большинство это все равно без нас жить не может. Right? Ladies in Ukraine are honest. И вообще девушки в Украине очень честны. In other countries where I am, ladies will not reveal these secrets. Но в других странах, вот где я нахожусь, там женщины, они не раскрывают вот эти секреты. Live as simply as you can and chant Hare Krishna. Чем проще вы живете, тем лучше, и в этих условиях воспевайте Харе Кришну. That's the basic principle. Это вот такой принцип основной. Some people can make millions of dollars and at the same time focus on their spiritual life. Но некоторые люди могут зарабатывать миллионы долларов и при этом также оставаться очень сконцентрированными на своей духовной жизни. If you're one of those, please go ahead. Если вы один из них, пожалуйста, вперед.
Make much money and give it to Krishna. Заработайте больше денег, дайте их Кришне. So it's all individual, it's all personal. Это все индивидуально, очень личностно. You have to see how your endeavors are affecting your spiritual life. Вы должны видеть, как ваши попытки что-то делать в этом материальном мире отражаются на вашей духовной деятельности. You know, in Nectar of Instruction it says you should not over-endeavor. В нектаре наставления есть такое, одно из наставлений, это не переусердствовать. Over-endeavor means you're trying for something and in the process your spiritual life is suffering. Прилагать чрезмерные усилия в данном контексте означает, что ваша духовная жизнь начинает страдать. Ladies' turn. Так, очередь Матушки. You have many questions. У вас много вопросов. You're going to remember all these answers? Все помните, будете все помнить ответы? It will be recorded, so she can listen. Будет запись, поэтому она услышит ответы, если забудете. All right, yeah. Как нужно строить отношения со старшими преданными или наставниками, чтобы мы с легкостью открывали им свое сердце и могли рассказать свободно о своих проблемах? How shall we develop a relationship with senior devotees or our curators in order to easily reveal our heart and tell them about our problems? There are 6 loving exchanges given in Nectar of Instruction. Нектарь наставлений, 4 наставление, говорит о 6 видах любовного взаимоотношения. Any of those 6 will help. Любой из этих 6 поможет развивать отношения. But if you don't speak with your kurata, how can the kurata help you? Но если вы не общаетесь, не говорите со своим наставником, то как он вам может помочь? Simply having an official curator won't do you much good. Просто, что у вас куратор есть, и там галочка стоит, что он есть, вам не поможет никак. The best thing is that there is an active relationship. Лучше всего, чтобы у вас было какое-то настоящее отношение. As a young girl, you can easily become bewildered without guidance. И вы, будучи молодой девушкой, можете быть очень легко сбиты с толку без должного руководства. Right? Правда? Guidance is the wealth of the Vaishnava. Наставничество – это богатство вайшнава. The more guidance you have, the more rich you are. Чем больше у вас есть вот этих наставников, тем более вы богаты. Okay. Господь Чайтанья в детстве, он не говорил, что он верховная личность Бога, то есть он играл другую роль. Потом он сказал об этом, а потом он снова не любил, когда его называли Кришной. Вот какая природа этих перемен? Господь Чайтанья, когда он был юношей, он не говорил, что он не раскрывал, что он верховная личность Бога. Затем он этот момент раскрыл. Но потом, когда он уже был преданным, более зрелым, ему не нравилось, когда его называли верховной личностью Бога. Какова природа этих перемен? When Lord Chaitanya was in his youthful pastimes, he did not reveal that he is Supreme Personality of Godhead. Then he revealed this about himself, but then later, again, he didn't like that they called him Supreme Personality of Godhead. What is the nature of those changes? All part of his lila. Это все является частью его игр. As a sannyasi, he wanted to show the rigid execution of sannyas dharma. Будучи саньяси, он хотел показать, как выполнять эту дхарму саньяси. Очень строго, как ее выполнять. Even when his own personal associates would call him the Supreme Personality of Godhead, he would not like this. Даже когда его близкие слуги, сокровенные, его называли верховной личностью Бога, он закрывал уши, ему это не нравилось. Once Lord Chaitanya was visiting a town and he had his associates with him. Однажды Господь Чайтанья посещал один город, и с ним был его спутник. And the associates were all inside a house. И все эти спутники были внутри дома. And the windows were closed. И окна были заперты. And the associates were referring to Lord Chaitanya as the Supreme Personality. И эти спутники, они обращались к нему как к верховной личности Бога. And Lord Chaitanya would chastise them. А он их ругал за это. Immediately after, Lord Chaitanya would go to the window because there were thousands of people waiting outside.
А потом, сразу после этого, как он их ругал, он подходил к окну, открывал окно, и там собиралась, там уже была собрана толпа из 1000 людей. And what would happen as soon as he opened the window doors? И что случалось, как только он открывал эти створки окон? Thousands of people cried out, "Oh, glories to the supreme personality of Godhead!" 1000 людей кричали: «Вся слава Верховной Личности Бога!» Lord Chaitanya's followers were chuckling. И спутники Господа Чайтаньи, они, пускали эти слухи. They told him, "You hide yourself at home, but to the general public, everyone can say these things." И они, также недовольны были, что ты прячешься уже внутри дома, но там 1000 людей знают, кто ты такой. The sun tries to hide its light at home, but outside, everyone can see the sun. Солнце пытается спрятаться внутри дома, но снаружи все видно, что там солнце спрятано. Lord Chaitanya, please, don't make fun of me. Господь Чайтанья, пожалуйста, не смейтесь надо мной. He was a little embarrassed. Его немножко смущало. The principle is that Krishna reveals himself when he wants to, how he wants to. И сам принцип мы тоже объясняли, что Господь, Он может себя раскрывать, когда Он хочет, где Он хочет и кому Он хочет. This is personalism. Это и есть персонализм, личностный подход. Да, как произошла, сначала был логиком, Господь Чайтанья был логиком, философом, и все же как произошла в нем эта перемена, что он стал, кем он стал, преданным. So the question is like this: he was a dry philosopher. Lord Chaitanya was logic and philosopher, was very dry. So how this transformation and change happened in him? You see, first he wanted to taste the nectar of learning. Сначала он просто хотел насладиться нектаром вот этого обучения. Whatever he does, it's the best. Все, что он делает, является уже самым лучшим. Krishna is the best lover. Кришна, он самый лучший и возлюбленный. Krishna is the best killer of enemies. И Кришна также самый лучший убийца врагов. Nimai Pandit was the best at being arrogant. Нимай Пандит, он был самым лучшим в своей надменности и высокомерии. And also he was the best at learning and teaching logic and philosophy. Также он был самым лучшим в обучении логики и философии, также в преподавании. God is the best at everything. Бог, он самый лучший во всем. Even at being arrogant. Даже в надменности и высокомерии. That is what it means to be perfect and complete. Om Purnam. Это означает то, что значит быть Ом Пурнам, целым и полным. Krishna is the best lover. Krishna is the best killer. Кришна самый лучший любовник, он самый лучший убийца. He's the best at everything. Он лучший во всем. Вчера мы говорили о том, что лучше всего просить Кришну с приставкой «если ты этого хочешь». Вот. Но какой смысл тогда ему напоминать об этом или просить об этом, если все равно поступит так, как он хочет? Вчера мы говорили о том, что лучше просить Кришну с приставкой, если ты того хочешь. Но какой смысл напоминать ему об этом, если он сам поступит, как он хочет? So the question is like this. Yesterday we spoke that it's best to approach Krishna with these words, if you desire so. But what is the point to remind him about it if he will still do whatever he likes and however he likes? No, Krishna comes under the control of the love of his devotee. Не совсем так. Кришна, он управляем любовью своих чистых преданных. Once Krishna trusts you, he loves to come under the control of the pure love of the devotee. Однажды, когда он начнет сильно доверять тебе или преданному, тогда его можно будет контролировать. Are you a married man? Вы женаты? But in your dreams, yes, sometimes you would like to come under the control
of a beautiful lady who you completely trust, yes? Ну, в своих мечтах, может быть, может быть, допускаете такую мысль, что вот вам бы хотелось, чтобы вами контролировала прекрасная такая совершенная девушка, которой вы доверяете полностью. Yes. Да, бывает такое. Yes, my dear. Order me as you like. Да, моя дорогая, приказывай, как что пожелаешь. You are as sweet as honey. I'm going to give you all my money. Ты мой самый сладкий мед. Я дам тебе все свои деньги. Yeah? Да? Men they like to do that sometimes, right? Иногда. Мужчинам нравится так делать. I am your puppet. Я твоя марионетка. It's all part of even mundane, so-called loving a relationship. И эта часть является даже так называемой материальной любви. So now you can understand why in the Supreme Absolute Truth, there's this desire to come under the control of the devotee's love. И теперь вы понимаете, что даже в Верховной Личности Бога есть это желание стать подчиненным своим возлюбленным бхактам. Krishna himself is curious how his dearest devotee loves him. Более того, Кришне очень интересно, а что это за чувство, как его любят его преданные. Krishna is wondering, what does her love taste like? Он думает, как же это на любовь эту испытывает, что это за вкус такой. What does it taste like to love me? Как это, насколько это вкусно любить меня. What is the happiness that my dearest devotee is tasting? Что же это такое за счастье, которое испытывают мои дорогие преданные? He can't understand that as Krishna. Он не может это понять, как Кришна. But Krishna understands everything. Но Кришна понимает все. So what to do? Что делать? He comes as his own devotee. Он приходит сам как преданный. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna with the emotions and attitude of the gopis. И вот Кришна приходит как Чайтанья Махапрабху. Это сам Кришна, но его настроение, его отношение, оно такое же, как у гопи. That's why he doesn't like to be addressed as the Supreme Personality И Godhead. поэтому ему не нравится, когда его называют Верховной Личностью Бога. His mission is to act with the emotions of Srimati Radharani. Его миссия в том, что он хочет действовать с эмоциями, с настроением Шримати Радхарани. Because that love of Krishna's dearest devotee controls even Krishna. Потому что именно эта любовь, которую проявляют такие преданные, она контролирует даже самого Кришну. Who is the real ruler of Vrindavan? Так кто же является настоящим, кто контролирует и управляет всем во Вриндаване? It's Srimati Radharani. She's known as Vrindavaneshwari. Это Шримати Радхарани, она известна под именем Вриндаванешвари. Krishna relishes coming under the control of her love. И Кришне очень нравится подчиняться ее любви. So therefore Krishna is thinking, what is that love like? И Кришна думает, ну что это за такая любовь? I want to experience it. Я хочу ее попробовать на вкус. What is it like to love me? Я хочу получить этот опыт, как это любить меня. That is God. Это Бог. The most confidential mystery of God. Это самая конфиденциальная мистика самого Господа. As I often explain, everyone wants to be God, but God wants to be a devotee. Я часто говорю эту фразу, все хотят стать Богом, но Бог хочет стать преданным. Just think about that. Просто подумайте об этом. We all in the material world want to be the controller, but the real controller wants to come under the control of his devotee. Все в материальном мире мы хотим стать такими управляющими, управленцами, но на самом деле Кришна, он хочет стать как раз занять это подчиненное положение. So when you see Sri Chaitanya Mahaprabhu, you are seeing the emotional ecstasy of the gopis. И когда вы видите Шри Чайтанью Махапрабху, вы видите это эмоциональное настроение, этот накал страстей, который есть в гопи. That gopi bhava, that emotional state in which the gopis are saying, "Oh Krishna, you are the master of my life, you're my pranana." И это эмоциональное состояние, в котором пребывают гопи, так называемый гопи бхава, в нем они говорят: Кришна, ты моя жизнь, ты мое сердце, ты мое все. So this point is beyond material logic. Этот вот момент этот, он вне материальной логики находится. Lord Chaitanya is God, but he's accepted the mood and emotions of the gopis. Господь Чайтанья это Бог, но он принял это настроение и эмоции гопи. This is a contradiction. Это противоречие.
but it is the most attractive contradiction. Но это самое привлекательное противоречие. You can't understand these contradictions through material logic and reason. Нельзя понять эти противоречия просто материальным каким-то логикой. Mundane scholars cannot understand. Или даже здравым смыслом. Никто из академиков не сможет это понять. This is the inconceivable energy of Krishna. Это непостижимая энергия Кришны. Everything about Lord Chaitanya is inconceivably wonderful. Все, что связано с Господом Чайтаньей, это непостижимо привлекательно. The pastimes, his emotions, Его игры, его his эмоции, behavior. его поведение. You see, the bhava, the emotional state of the gopis, is only fully displayed before Krishna. Видите ли, бхава, в которой пребывает гопи, оно показывается, it was displayed, Only before Krishna. они проявляют его только перед Кришной. No one else will see the full inner state of the gopis. Никто больше не сможет увидеть внутреннее состояние, которое испытывает гопи. Lord Chaitanya is Krishna wanting to experience those special emotions of his dearest devotees. А Господь Чайтанья — это Кришна, который хочет получить этот опыт своих самых дорогих слуг, его преданных. The attitude, the emotional state of the gopis controls Krishna. И это отношение, именно эти эмоции, это и есть тот самый рычаг, который контролирует Кришну. Even though Ishwar Parama Krishna, Krishna is the supreme controller. И хотя мы знаем, Ишвара Парама Кришна, он является верховным контролирующим. Krishna loves to submit to the love of his devotees. Ему нравится добровольно подчиняться любви своих преданных. That love of the devotees is more powerful than Krishna. Эта любовь преданных, она сильнее, чем сам Господь. By Krishna's arrangement. И опять-таки, это так придумал сам Господь. What is an example of this? А что является этим примером? I think you've heard it before, Я думаю, вы об этом слышали. but maybe you don't understand the deepest dynamics. Но, может быть, вы не понимаете глубину вот этой динамичности. It was springtime in Vrindavan, Была весна во Вриндаване, and Krishna was having his rasa dance. и у Кришны происходил его танец раса. But he left the rasa dance. Но он покинул его. Why? Почему? Because he wanted to be alone with his dearmost gopi. Потому что он хотел провести время наедине со своей самой дорогой гопи. So Krishna had a plan. У Кришны был план. I will leave the rasa dance, Я покину этот танец раса and I will wait in a nearby grove. и подожду там неподалеку в рощах у Кунджи. This is how Krishna gets the name Kunja Bihari, Это- the enjoyer of the groves of Vrindavan. Так он получил имя Кунджа Бихари, тот, кто наслаждается в рощах Вриндавана. So I'll wait in the grove, and then sooner or later, Srimati Radharani will come walking by, Я там посижу немного, и рано или поздно туда подойдет Шримати Радхарани. and then we can have pastimes. И тогда у нас начнутся наши игры. But what happened instead? Но что произошло вместо этого? A whole group of gopis started to walk in that direction. Целая группа гопи, все пошли в эту рощу. So Krishna, you could say, was in a difficult situation. Но получилось, что Кришна попал в сложное положение. He wanted to show special attention to the dearmost gopi, but now a whole army of gopis is marching in his direction. Он хотел проявить особое расположение к одной из гопи, а теперь целая армия гопи наполняет эту рощу, идут со всех сторон. Why didn't Krishna just go away and hide? И почему же Кришна просто не убежал оттуда, не спрятался? He couldn't. He was frozen because of the love of the approaching gopis. Он не мог, потому что его заморозила на этом месте любовь к гопи. He couldn't leave the grove. He couldn't hide himself somewhere else. Он не мог там подвинуться с этого места, не спрятаться не мог, не покинуть рощу не мог. He had his plan to be with his dearmost gopi, but now this whole group of gopis is coming, and he's frozen. He's motionless. План был такой, что он хотел быть самой дорогой гопи, но теперь из-за желания и любви этих остальных гопи он как бы застрял на этом месте и не мог никуда дернуться. Why is he frozen and motionless? The Почему Supreme Personality Godhead. не двигается и заморожен? Он же верховная личность Бога. Who knows? Кто знает ответ? Because he submits. He was
chained by the love. He's frozen motionless by the love of these approaching gopis. Да, его заморозили, его как бы в бездействие вела любовь этих гопи. This is God. Это Бог. Frozen motionless by the love of his devotees. Стоит неподвижно из-за любви своих преданных. So what to do? Что делать? Krishna's plan was to be with his dearmost gopi. План-то был с его любимой гопи провести время. How can he do that when a huge group of gopis are fast approaching? Что теперь делать? Быстро уже надвигается эта группа гопи. He's frozen, И он заморожен, motionless, неподвижный, because of the power of their love. из-за силы их любви. I will show myself in the four-handed form as Narayan. Хорошо, проявлю себя в четырехрукой форме, как Нараяна. And I'll see what happens. И посмотрим, что случится. Because he couldn't move. He was Потому что frozen двигаться он не мог by love. из-за любви. So the gopis saw. Who is that in the bushes? И гопи видели, кто там в лесу, в роще. And they came closer. Они подошли ближе. Oh, it's not Krishna. Это не Кришна. It's just the Supreme Personality Godhead Narayan. Это верховная личность Бога Нараяна, что делает. But they were very respectful. Но они были, конечно, с уважением отнеслись. Namo Narayan. Offered obeisances. Намо Нараяна принесли свои поклоны, Offering prayers. вознесли молитвы. Can you please tell us where's Krishna? Не могли бы вы подсказать, где тут Кришна бродит? All glories to you, Supreme Personality Godhead Narayan. But we're looking for Krishna. Вся слава тебе, верховная личность Бога Нараяна, но мы тут Кришну ищем. We're looking for that beautiful blue boy, Нам интересен этот мальчик, который синеватого Sham цвета. Sundar. Его зовут Шьям Сундар. Beautiful bluish complexion. Красивое телосложение с цветом кожи синего цвета. Peacock feather in his head. У него в голове перышко павлина. Holding a flute to his lips. Он держит флейту у своих губ. We're looking for him. И мы его ищем. So please, Narayan, we offer obeisances, but can you tell us where the blue boy is? Пожалуйста, Нараян, ну мы уже принесли тебе поклоны. Скажи, где этот юноша? And then they left. И они ушли. It's just Narayan. Ну просто Нараяна там сидит. They want Sham Sundar. А им нужен Шьяма Сундар. They don't want God. They want Sham Sundar. Им не нужен Бог, им нужен Шьяма Сундар. These are the intimate pastimes of Vrindavan. Таковы сокровенные игры Вриндавана. So they left. They just walked onward И они все ушли. because they were determined to find Krishna. У них была решимость найти Кришну. So there was Krishna in his four-handed form. И вот там был Кришна в его четырехрукой форме. And then along comes Srimati Radharani. И вот потом одна идет Шримати Радхарани. Alone, just as Krishna wants. Одна, именно так, как хотел Господь Кришна. Krishna decides, I'm going to play a joke. И Кришна подумал, о, надо еще шутку пошутить. I'll keep staying in my four-handed form and see what she does. Посмотрим, что будет делать. Продолжу стоять в своей четырехрукой форме. Boyfriends like to joke with girlfriends. Ну, так бывает. Юноши любят шутить. Krishna's dear Lalita, he likes having fun И in that way. также Кришна, Лалите ему нравится шутить таким образом. So I'll just keep my four hands that I showed in order to hide from the gopis. Продолжу держать все четыре руки, чтобы на всякий случай, чтобы гопи не заметили And меня. I'll see how Srimati Radharani reacts. Посмотрим, как Шримати Радхарани будет реагировать. The gopis, they weren't interested in Narayan. Ну, гопи не заинтересованы были в Нараяне. So let me have some fun. Let me see what my dearmost gopi does. Повеселимся над тем, что будет делать моя любимая гопи. So he waited. И он ждал. Four arms. С тремя руками. Chaturbuja. But as Srimati Radharani came in view, he couldn't keep his four arms. Когда Шримати Радхарани уже показалась вблизи, то он уже не мог держать He эти четыре changed руки. back into his original two-arm form. У него он поменялся просто в двухрукую форму. Why? Почему? Because of the power of her love. Потому что была такова сила ее любви. He couldn't carry out his joke. Не мог даже пошутить уже. Her love is too intense. Настолько сильна была ее любовь, настолько она была. She forced him to change from four-handed Narayan to the original Sham Sundar. Эта любовь ее просто заставила его поменять его форму с четырехрукого Нараяна на форму Шьяма Сундара. That is the perfection of love. Вот это совершенство любви. This is why
Krishna came as Lord Chaitanya. Именно по этой причине Господь пришел как He wanted to Чайтанья. investigate this love Он хотел изучить эту любовь, that makes it so that even Krishna cannot remain in 4 arms. He has to change to Shyam Sundar. что это такое заявление, что оно заставляет даже меня менять мою четырехрукую форму на двухрукую форму. He's under her control. Полностью в ее подчинении. This is described in Chaitanya Charitamrita. Это описывается в читании Чаритамрите. It's described by Rupa Goswami, That is- Lalita Madhava. Описывает Рупа Госвами в Лалита Мадхаве. This is the topmost secret of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это один из самых сокровенных, такой очень сокровенная тайна Шри Чайтаньи Махапрабху. So today I leave you with this topmost secret. И я вот сегодня вас оставляю с этим самым главным секретом. So do not doubt. Krishna loves to come under the control of his devotees. И поэтому не сомневайтесь, Кришне очень нравится находиться в подчинении своих чистых преданных. Thank you very much. Hare Спасибо Krishna. большое.